We Bengali long for these 5 days that revitalize our strengths, strengthen our bonds, and intoxicate our minds with joy. The events that you have seen so far and will see this evening and tomorrow is the culmination of the dedication, hard work, and enormous time commitment of our members, especially of the members of the executive committee. I may be the president of the association, but make no mistake, I will not be standing here today if I didn't have the support of such a group of committed and loving members. They have put their heart and energy with a smile against all odds and without expecting any kudos. But they deserve all the credit, and I bow to them with utmost respect. Please give them a round of applause. However, if you find any deficiency which may happen in organizing big events, I take all the blame. Please let us know so that we can address these issues. We have an attractive cultural program this evening, followed by Aarti and Dhak play and a sumptuous dinner. Our cultural chair, Dr. Chichira Roy, will elaborate on that. But before I hand over the mic to her, on behalf of the Bengali Association of Nebraska, I would like to thank all the people and merchants that have helped our efforts with their financial or in-kind support. I will not mention names because the list is long and we are pressed against time. Bengali cultural program, especially plays, require absolute silence, so the audience can hear every dialogue and enjoy the program. Besides the program is being recorded. Therefore, please do not add your own dialogue, cell phone tunes or children's restlessness in the recording or share those with the audience. We require that children are not allowed to run outside the auditorium to avoid disturbance. We must respect the audience's right to enjoy the show without disturbances. Of course, we could not organize such a gala program without the zeal and the tireless efforts of our cultural chair, Dr. Chichira Roy, who also happens to be my wife. So let's welcome the Bain's cultural chair to inaugurate this evening's program. Thank you, everybody. Welcome. We have a very nice cultural program arranged for you today. I would like to take this opportunity to thank all my subcommittee members who have helped all throughout this preparation. We know we spend a lot of sleepless nights to bring this program. And then also wanted to remind everybody that we will be doing a very good cultural program again on the 7th of November. And we will be doing a kids program, especially we missed the kids program here, we had to rearrange programs here today. So we'll be doing the kids program, we will be starting our Vijaya program with the kids program, and it will be a nice one. Also, I want everybody to enjoy tonight, and also I would like everybody to kind of join in the cultural activities for tomorrow. We have a nice Dhunuchi Nach competition, and of course the conch blowing or the Shank Bajano competition, and it'll be fun. With this, I would like to introduce our MC for tonight. We have a beautiful lady next to me. Her name is Priyanka Chakraborty. Here she is. Thank you. নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আজকের শারদীয়ায় এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সকলকে জানাই স্বাগত। শরৎ উৎসব অর্থাৎ শরৎকালে মা দুর্গা কৈলাস থেকে মর্তে আগমন, তারই এই আগমনীতে ভরে ওঠে সারা পৃথিবী। তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ও সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করতে চলছি। আজকের উদ্বোধনীয় সঙ্গীত উপস্থাপনায় আমাদের সাথে রয়েছে মৌমিতা ভৌমিক। নমস্কার, উপস্থিত সবাইকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা, বড়দের আমার প্রণাম। আমি যেহেতু উদ্বোধনী সঙ্গীতের দায়িত্ব আমার ওপর, তাই
তাই আমি একটা আগমনী দিয়েই এই শুভ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু করছি। জাগো যোগো মায়া জাগো মৃন্ময়ী চিন্ময়ী রূপে জাগো তব কনিষ্ঠা কন্যা ধরণী কাঁদে আর ডাকে মাগো জাগো তুমি বরষ বরষ বৃথা কেঁদে যায় বৃথাই মা তোর আগমনী গায় বরষ বরষ বৃথা কেঁদে যায় বৃথাই মা তোর আগমনী গায় সেই কবে মাগো আসিলি সেই কবে মাগো আসিলি ত্রেতায় আর তো আসিলি না গো যাগো তুমি যাগো কোটি নয়নের নীল পদ্মা ছিড়িয়া দিলাম চরণে তোর জাগিলি না তুই এলি না ধারায় মা কবে হয় হেন কঠোর কোটি নয়নের নীল পদ্মা ছিড়িয়া দিলাম চরণে তোর জাগিলি না তুই এলি না ধারায় মা কবে হয় হেন কঠোর দশ ভুজে দশ প্রহর ধরি আয় মা দশ দিকালো করি দশ ভুজে দশ প্রহর ধরি আয় মা দশ দিকালো করি দশ হাতে আন কল্যাণ ভরি দশ হাতে আন কল্যাণ ভরি নিশীথ রাতের সাগো জাগো তুমি জাগো জাগো যোগো মায়া জাগো মৃন্ময়ী চিন্ময়ী রূপে জাগো তব কনিষ্ঠা কন্যা ধরণী কাঁদে আর ডাকে মাগো জাগো তুমি আশা করি এই সঙ্গীত পরিবেশনা আপনাদের মনকে আলোড়িত করেছে। কবিগুরুর ভাষায় সঙ্গীত যদি সমুদ্রের ঢেউ হয় নৃত্য তবে পার, সঙ্গীত যদি বাতাস হয় নৃত্য তবে গাছের পাতা। আমাদের মা দুর্গাও নৃত্যের দ্বারা নটরাজের আরাধনা করেছিলেন। আজকের শুভ সন্ধ্যাকে আরও সুসজ্জিত করে তুলতে আমাদের পরবর্তী পরিবেশনা নৃত্য। উপস্থাপনায় দেবসুতা রয়। Sudah
Our next presentation is Bollywood Medley by Sharma family, Ratul, Neel, Rohan, Eshan. Please welcome on stage Sharma family. Good evening, everyone. A very happy Durga Puja and Dussehra to everyone in Omaha. We're gonna put up a Bollywood medley for you guys. Hope everyone enjoys. Thank you. फिर मोहब्बत करने जा तू
खुशियाँ सहलूं साथिया। जो भिगा दे पूरी तरह इस दिल में दे की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ ये मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। तेरी नजर का ही असर है मुझ पे जो हुआ इस दर्द की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह इस दर्द की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ पूरी तरह। किसी शायर की नगरी यादों की सूखे पर कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को नए मौसम की सनक या सर्द में दोपहर कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को।
On the synthesizer, it's Ishan. On the guitars, it's Ratul. On the piano, it's Rohan. And myself on the vocals. This is the last song that we're going to perform. Hope you guys enjoy. It's a faster track. Thank you so much. Appreciate it. That was wonderful. Great job. Wow, that's a wonderful performance.
Our next presentation is আজকের নাটক। বাঙালি যেমন শেষ পাতে মিষ্টি ছাড়া অসম্পূর্ণ, তেমনি বাঙালির সংস্কৃতিও নাটক ছাড়া সম্পূর্ণ নয়। আর উৎসব মানে প্রেম, তাই আমাদের পরবর্তী পরিবেশনা আজকের নাটক প্রেমকুঞ্জ। প্রেমকুঞ্জ, The Lover's Nest. Play Jyotishman Chattopadhyay, direction Alok Dhar, presented by Rupkotha, Nebraska. Two wealthy bachelors, Gorachand and his brother Shyamchand, have come from Kolkata to Premkunja, the Lover's Nest, a vacation spot in rural Bengal, with their young manager Arindam. There they meet two unmarried ladies, a grumpy school teacher Shefali and her cheerful younger sister Pushpita. The conflict started as the girls' team tries to occupy the faculty with some valid proof. Later in the evening, more fun had begun when Shyamchand felt a crush for Pushpita, who started liking Arindam. Gorachand, the desperate lover, planned to send a love letter to Shefali through a secret messenger. The hilarious comedy comes to a climax when the good character thief Shochidananda broke in the girl's bedroom. After a series of commotion, misunderstanding and chasing around in the night, the morning brings a happy ending when the lucky lovers find their destined life partners. Thank you. নমস্কার। উপস্থিত সুধী দর্শকবৃন্দকে রূপকথার পক্ষ থেকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই। এবার পুজোয় রূপকথার নতুন প্রযোজনা প্রেমকুঞ্জ নাটক শ্রী জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায়, পরিচালনায় শ্রী অলোক ধর। শুরু হচ্ছে আজকের নাটক প্রেমকুঞ্জ। তোমার হিসেব মিললো? বর্ষা রাখুন স্যার, আমি যাচ্ছি। কি তখন থেকে বিড়বিড় করছো? বর্ষা রাখুন স্যার, আমি যাচ্ছি। ও এত চেঁচাচ্ছ কেন? চেঁচাচ্ছি না স্যার, বড় স্যার যেটা চাইছেন সেটাই তো দিচ্ছি, শুধু একটু ভরসা। তো ওরকম বাঘের মতো গর্জন করে ভরসা দেওয়ার কি আছে? হিসেব করছো, হিসেব কর। এদিকে দীপক চ্যাটার্জির টর্চ চলছে। দীপক চ্যাটার্জিকে স্যার? এটা কি রে? এটা মানুষ না পেঁয়াজ কলি? দীপক চ্যাটার্জিকে চেনো না? স্বপন কুমার পড়নি? না স্যার। দাদা, এ ম্যানেজার পাল্টাও, একে দিয়ে হবে না। দেখুন স্যার, আমরা ম্যানেজারই করে খাই, আমাদের কি এসব বই পড়ার সময় আছে? বইয়ের ম্যানেজার, তোমার হিসেবে কদ্দূর? কালো জিরেটা মিললো? মিলবে স্যার, ভরসা রাখুন। এই ভরসা করে করে আমরা বাড়ি মাথায় তুলল, বাড়ি একবারে মাথায় তুলে দিল। এই এখন এই অন্ধকারের মধ্যে দীপক চ্যাটার্জির টর্চ জ্বলছে না। এখন এখন একটু ভাবতে দাও তো, এই এই অন্ধকার গোডাউন থেকে ও বেরোবে কি করে? তার জন্য আপনি কেন চিন্তা করছেন? আপনার স্বপন কুমারকে সেটা নিয়ে ভাবিনি নাকি? দেখো ছোকরা, যা বোঝো না সেটা নিয়ে কথা বলো না, বুঝলে? গোয়েন্দা গল্প পড়াটা একটা আর্ট। তোর কি আক্কেল বল দেখি স্যার? ছেলেটা একটা হিসেব করছে, এই সময় তাকেই গোয়েন্দা গল্প না শোনালে নয়। তোমার বাড়ি বয়ে গেছে তোমার ম্যানেজারকে গল্প শোনা। বাবু, তার উপর তুই তো বাবু করিস পেঁয়াজের, তারপর তোরই বা অত ওই
গোয়েন্দা গল্প নিয়ে মাথা ঘামানোর কি আছে? তা তুমি কি বুঝবে? গোয়েন্দা গল্প আর পেঁয়াজ কি আলাদা? পেঁয়াজে যত খোসা ছাড়াবে ভেতর থেকে ঝোঁচালো পেঁয়াজ বেরিয়ে আসবে। গোয়েন্দা গল্প তাই, এক একটা করে চ্যাপ্টার পড়বে আর গভীর রহস্যের মধ্যে ডুবে। মিলেছে স্যার, মিলেছে। কালো জিরে 22 বস্তায় ছিল, ওই 5 বস্তায় লাভবাবুকে দিয়েছিলাম, ওটা তো যোগ করতেই ভুলে গেছি। বাঁচা গেল। আর গোটা হলুদ? বাকি সব ঠিক আছে। গোটা হলুদ 226 কেজি, গোটা জিরে 100 কেজি, আর আপনার ধনে। আরে ধুত্তেরি নিকুচি করেছে তো ধনে। দিবা রাত্রি শুধু ধনে জিরে শুনে শুনে একেবারে ঘেন্না ধরে গেল। বাড়িটাকে তো একটু মশলার আড়ত বানিয়ে ফেললে তারা। রে, এই মশলার দৌলতেই তো করে খাচ্ছি। আগে না, আমি ডিপেন্ডেন্ট নই, রীতিমতো কন্ট্রিবিউট করি, এবং সেটা ওই মশলা বেচার পয়সা থেকে আসে না। বেঁচে থাক আমার আনারকলি আর নূরজাহান। হ্যাঁ, কি বলছে? উনি বলছেন ওনার পয়সা আসে নূরজাহান আর আনারকলি বিক্রি করে স্যার। আনারকলি? তা তারা কারা? যতদূর জানি তারা দুজনেই জাহাঙ্গীরের বউ স্যার। স্যার, তুই অন্য লোকের বউ বিক্রি করেছিস? এর আগে আমাকে একবার বললি না? আরে দূর বাবা, নূরজাহান হচ্ছে একটা স্পেশাল কোয়ালিটি পেঁয়াজের নাম। সারালেই ভুরভুর করে গোলাপের রঙ। আনারকলি আচ্ছা আসাম থেকে। আনারকলি আচ্ছা আচ্ছা, বছরে কত টাকা পেঁয়াজ বিক্রি করে পাই সে খবর রাখো? মাঝে মাঝে বড় একা লাগে রে ভাই। মনে হয় সময় থাকতে বিয়েটা কেন করলাম না। ভরসা রাখুন স্যার, আমি তো আছি। ভাই যখন ভরসা দিতে পারলো না, তখন আর তুমি কি করবে? আরে দূর বাবা, বলছি তো নূরজাহান হচ্ছে একটা স্পেশাল কোয়ালিটি পেঁয়াজের নাম। পেঁয়াজ? তাই যে ম্যানেজার বললো জাহাঙ্গীরের বউ, এটা বউ মিথ্যে বাদী। ভরসা রাখুন স্যার। আরে বাবা দাদা, একটা কথা শোনো শোনো, তুমি একটা কাজ করো, তুমি বলো তোমার ম্যানেজারকে বলো একটু ঘটকালি। খটকা? কি ব্যাপারে খটকা? আরে খটকা নয় ঘটকালি। ইমিডিয়েটলি একটা বিয়ে না দিলে তোমাকে আর আটকানো যাবে। আমি একমত স্যার, আমি একমত। আর কতদিন এভাবে একলা একলা মশলা পিসবেন? এই কি দুজনের মধ্যে ফিস ফিস করছো? ফিস ফিস নয় স্যার, আপনাকে বিয়ে করতে অনুরোধ করছি। বিয়ে? আরে বিয়ে করবো বললে কি বিয়ে করা যায়? কেন স্যার? কলকাতায় দুর্গাপূজার সময় গড়িয়াহাটের মোড়ে দাঁড়ালেই তো কোনো একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। তোমার মাথা সারাক্ষণ এই মশলা নিয়ে ঘাটাঘাটি করলে মা দুর্গারও শান্তি নেই যে তোমাদের বিয়েরা। এই দাদা একটা কথা বলবো, এই কিছুদিনের জন্য এই মশলাপাতি ছেড়ে চলো কোথাও বেরিয়ে আসে। ধেড়িয়ে আসবো? কোথায়? আরে ধেড়িয়ে নয়, বেরিয়ে আসবে, কোথাও বেড়াতে যাবে। হ্যাঁ, তা যেতে পারি। কতদিন তো কলকাতার বাইরে যাইনি, তা কোথায় যাবি? দীঘা যাবেন স্যার? হ্যাঁ, ওই দীঘাতে ইয়ে হতে পারে, বিয়ে হবে না। বলছি কি একটু নিরিবিলি কোনো জায়গা নেই? আছে, প্রেমকুঞ্জ, আমার চেনাটা বাগান বাড়ি, পাণ্ডুগ্রাম। আরে ম্যানেজার খারাপ কথা বলছে? আরে না না, ও বলছে যে পাণ্ডুগ্রামে একটা বাগান বাড়ির কথা, নাম প্রেমকুঞ্জ। ভাই, তা বাগান বাড়িটা কার? ব্যবস্থা সব হয়ে যাবে, মালিক আমারই বন্ধুস্থানীয়। হিন্দুস্তানি? তা আমাকে হিন্দুস্তানি বাড়ি থাকতে যাবো কেন? আমি দেখছি ব্যাপারটা, এই তুমি ব্যবস্থা করো সামনের সপ্তাহে। একদম ভরসা রাখুন স্যার, আমি আছি। তাহলে ওই কথাই রইলো, চলো প্রেমকুঞ্জ।
ঘাবড়াচ্ছে কেন মলাইদা? চিন্তাবাড়ি করতে আসেনি, আগুন খুঁজছিল। অন্য লোকের বাড়িতে ঢুকে আগুন খুঁজছিস? কি আছে তোমার বাড়িতে যে খুঁজবো? এই চেয়ার টেবিল নেওয়ার হলে আমি আগেই গিয়ে দিত। মানুষজন আসবে তাহলে সিট কেটে আরাম। এই বাড়িতে যদি সিট কাটিস তোর মাথা ভেঙে দেবো। এই বাড়ির প্রতিটি ইট আমার প্রাণ। এই পরিষ্কার জেনে রাখ সচি, এই বাড়িতে যদি চুরি করতে হয় তবে দরজা দিয়ে ঢুকবি, বাড়ির কোনো ক্ষতি করে নাই। আরে আরে চোর চোরানো বিড়ি দে, হ্যাঁ আয় বস। দে বিড়িটা দে। চোর বটে কিন্তু মানুষটা বড় ভালো। চরিত্রটা যে বড় সৎ দাদা, মা বাপ নাম রেখেছিলেন সচ্চিদানন্দ। বিকেল বেলা যা করতেছে, আরে ইউনিভার্সিটি টাইম হয়ে গেল না? আরে লোক আছে। হ্যাঁ, কলকাতার এক মশলার আড়তদার আর বাবুর বন্ধু তার ম্যানেজার। বউয়ে নেই কেন রে, তোর না চরিত্র বড় সৎ? আরে মেয়ে মানুষ না এলে গয়নাকাটি গেঁড়াবো কি করে? তাহলে আর ভেবে লাভ নেই। শুনেছি বাবুরা দুই ভাই বেঁচে নাই, এমনকি ম্যানেজার বাবুও বেঁচে নাই। বলো কি? হ্যাঁ, তিনটে পুরুষ মানুষ বাগান বাড়িতে বেড়াতে আসছে, বোতলে বোতলে ভাসিয়ে দেবে। তাই যেন হয় ঠাকুর, তাই যেন হয়। বড় ভালো কথা মনে করিয়ে দিলি রে সচি। যা পুকুরের দাঁত দিয়ে ঘুরে আসি, বাবুরা এসে পড়ার পর কখন সময় হয় না হয়। কোথায় গেলি সব? কি গো, তুমি যে বললে মেয়ে ছেলে আসছে না? চাপ না, এরা কারা মাইনি? বলাই বলাই এই রে, এটা নাম ধামে জানে দেখছি। আমি এখন কাটি। তুমি বলাই? আমি তো কিছু করিনি। তুমি তো ওই প্রেমগঞ্জের কেয়ারটেকার। কেন, কি হয়েছে? নাকামি রাখো, আমরা বর্ধমান থেকে আসছি, সঙ্গে পুলকবাবু চিঠিও আছে। এখানে কয়েকদিন থাকবো। তো পুলকবাবু কোনো খবর দেননি? দিয়েছে, কিন্তু যাদের আসার কথা তাদের তো এখনো বিয়ে হয়নি। আমরাই সেই লোক, আমাদেরই বিয়ে হয়নি। চলো চটপট ঘরগুলো খোলো। কিন্তু ঘর যে মাত্র দুটো। তা দুজনের জন্য কি 100টা ঘর লাগবে নাকি? ব্যাগগুলো নিয়ে যাও, ঘরটা খোলো। আহা, কি মুশকিল। কিন্তু বাজারটি মোটে 3 জনের জন্য করছি। দুজন লোকের জন্য 3 জনের বাজারে কুলাবে না? কি বলতে চাও তুমি? আমরা এত মোটা যে 3 জনের বাজারেও কুলাবে না? এত বড় অস্পর্ধা। খুশি, পুলকবাবুকে মোবাইলে ধরতো। এই রক্ষা করো দিদি, এই বিড়ালে না আমার বড্ড ভয়। সারা পুষি আমার ডাক না, তোমার আমি ব্যবস্থা করছি। এত বড় অপমান! ও কি আবার ফেরত করার কি দরকার দিদি? আপনারা যা বাবুর চিঠি নিয়ে এসছেন, তখন প্রেম কুঞ্জ তো এখন আপনাদেরই। আপনারা বাবুর অতিথি, মানে আমার ভগবান। সত্যের ভক্ত। আর ইচ্ছেটা না করে ব্যাগগুলো নিয়ে যাও, ঘরটা খোলো। চল দিদি, আগে ঘরগুলো পছন্দ করি। সেসবের দরকার হবে না দিদি, সব থেকে ভালো ঘরটাই আপনাদের দেব। পুলকবাবুর চিঠিটা দেখতেছ? না, সেসব থাক, যা আছে কপালে। এই আসুন বড়দি, আর আমি একটু ঘরগুলো ঠিক করে দিই, আপনি একটু বসুন। হ্যাঁ, তখন একটু চা পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, বাবুর্চিকে খবর দিচ্ছি। ব্যবস্থাপনা তো ভালোই মনে হচ্ছে রে। আমার দেখছি বাবুর্চিও আছে।
সে হতে পারে, কিন্তু আমার এই বলাই লোকটাকে খুব একটা সুবিধার মনে হচ্ছে না। কেন রে? দেখছিস না আমরা আসাতে ওর কিরকম অসুবিধা হয়ে গেছে। আসলে বাড়িটা তো চাকর বাকররাই ভোগ করে, গেস্ট আসলে একটু অসুবিধা হবে বই। ও কিছু না, 2-10 টাকা দিলে ম্যানেজ হয়ে যাবে। আমাকে ডাকছিলেন দিদি? বাবুর্চিকে পাঠাবে বললে? আগে আমি বাবুর্চি, বলাই দাস। এই তো কেয়ারটেকার বলছিল আপনারা চা খেতে চাইছেন, চায়ের সঙ্গে ভাজাভুজি কিছু দেবো নাকি? মানে তুমি তো কেয়ারটেকার। কি করবো বড়দি, এই সব কাজ আমাকে একার হাতে সামলাতে হয়। এই কতবার বাবুকে বলেছি আরো 2টো লোক রাখুন, কিছুতেই শুনবে না। তাই নিজেই নিজেকে কখনো বাবুর্চি, কখনো ঠিকেজি, কখনো চৌকিদার বানিয়ে দিচ্ছি। অন্তত এই ভেবে তো শান্তি পাই যে এই সব কাজ এই কেয়ারটেকার বলাইতে করতে হয় না। এই খেয়েছে কেন জমলো বলে আমি বাবুর্চিকে পাঠাই। এই দিদি কারা যেন এসেছে মনে হচ্ছে রে। এটাই প্রেমকুঞ্জ গো? হ্যাঁ এটাই প্রেম করছে, কিন্তু আপনারা কারা? কি বলছে আমরা খারাপ? আছি। অসম্ভব, কিছুতেই মেনে নেওয়া যায়। একটা মাত্র বাথরুম ভাবে থাকা যায়? ইরেকে পুরোকে ব্যবস্থা করছি। তুমি থামো, ধনের জিনের বাইরে যা কিছু করবে তাতেই গন্ডগোল। বর্ষা রাখুন স্যার, আজকে আর কোনো ফেরার ট্রেনও নেই স্যার। তুমি কে? আজকে বলাই দাস, কেয়ারটেকার। ও বাবা, পিয়ার মেকার, নাম তো বেশ দারুণ জায়গায় এনেছে। কি যাতা বলছেন আপনি? এই দুজন অবিবাহিতা ভদ্রমহিলার সামনে পেয়ার নিয়ে মন্তব্য করছেন কেন? আমাদের গন্তব্য এই ব্যাপারে আমি কিন্তু কি ইচ্ছে বলতে পারবো। আমাদের গন্তব্য এই ম্যানেজার নামে ঠিক করে দিয়েছে। কি পাগলের মতো বকছেন? দেখুন, আমার দাদা কানে খাটো হতে পারে, কিন্তু তিনি কোটিপতি, তিনি যাত্রার সঙ্গে রাত কাটান না, বুঝেছেন? আমিও শ্রী অন্নদা দেবী বালিকা বিদ্যালয়ের হেডমিস্ট্রেস, আর আমিও যাত্রার সঙ্গে রান্না করে থাকা। আর বাচ্চার কথা আপনি উচ্চারণ করলেন কি করে? জীব, তালু এবং দাঁতের সাহায্যে। আমি খরগোশের মামলা করব। এই দিদি, খরগোশ নয়, মানহানি। খরগোশ? হ্যাঁ, আজ রাতে খরগোশের মাংসই হবে। আমি খরগোশের মামলা করব, আমি মানহানির মামলা করব, আমি পুলিশ ডাকবো। এরা আমাকে পাগল করে দেবে রে পুষি। খুশি? খুশি তো হবারই কথা। এত সুন্দর বাগান বাড়িতে এসে খুশি হবো না? এ বলাই, একটা বটি নিয়ে এসো, এই লোকটাকে কেটে আমি আত্মহত্যা করবো। আমি না বাবুর্চিকে খবর দিই। হ্যাঁ খবরদার, এই লোকটাই হলো যত নষ্টের গোড়া। এদিকে এসো এক্ষুনি। এই সইটা চেনো? হ্যাঁ, এটা তো বাবুর সই। কাগজটায় আর কি লেখা আছে? কেন, বাংলা ভাষায় একটা চিঠি। চিঠিটায় কি লেখা আছে? বাবা বলতে মেয়েদের চিঠি পড়তে নেই, মেয়েদের ইয়ে খুলতে নেই, মানে ভ্যানিটি ব্যাগ। পড়তে বলছি পড়ো। আমি পড়তে জানি না দিদি। সেটা এতক্ষণ বলতে পারোনি? সীতা, তোর ম্যানেজারকে দেখা। এই স্যার, দেখেছিস
এরই মধ্যে আবার চিঠি চালাচালি শুরু হয়ে গেছে। এই না হলে চিঠিটায় কি আছে? পুলক এনাদের নামে প্রেমকুঞ্জ বুকিং করেছে আজ থেকে 3 দিনের জন্য। এই আমাদের বুকিং নেই? আমার সঙ্গে তো টেলিফোনে কথা হয়েছিল স্যার। তাহলে টেলিফোনেই কথা বলো, পচা আদা কথা না। আমাকে কিছু বললি না, তুমি একটু চুপ করে বসো তো। ব্যাপারটা আমাকে একটু সেটেল করতে দাও। তোমার এই কালো জিরের ম্যানেজারের জন্য না আজ সারা রাত পাণ্ডুর জঙ্গলে কাটাতে হবে। এই না না না, মুখ খারাপ করিসনি ভাই, মুখ খারাপ করিসনি। একটা না একটা কিছু ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। এই ভাই বলাই বুঝতে পারছো এটা কি ভুলভাল হয়ে গিয়েছে, তো আজকে রাতের মধ্যে একটু কিছু ব্যবস্থা করো ভাই। এই ঘর তো দুটো আছেই ম্যানেজার বাবু। কিন্তু বাথরুম তো দুটো নেই। সে তো ঠিকই চর্দি, কিন্তু এই রাতটা যদি একটু মিলিজুলি করে থেকে যাওয়া যায়। হোয়াট? আমরা আর ওই ওরা এক বাথরুমে যাবো? ভরসা রাখুন দিদি। দেখুন ম্যাডাম, আপনার সঙ্গে একসঙ্গে বাথরুমে যেতে আমিও খুব একটা ইন্টারেস্টেড। তাছাড়া আমরাও কিছু বাণিজ্য ভেসে আসি। আমরাও এই মালিকেরই অতিথি এই বাগান বাড়িতে। হতে পারে আপনারা একটা চিঠি নিয়ে এসেছেন আর আমার একটা ধনে পাতার কথা গর্ত করে ফেলে এসেছি। ঠিক আছে, তাহলে সিদ্ধান্ত চিঠি বড় না টেলিফোন বড়? এই আমার একটা সাজেশন ছিল। আমি বলি কি, এসেই যখন করেছি আর ঘরও যখন দুটো আছে, তাহলে সবাই মিলে একসঙ্গে থেকে গেলে হতো না? নতুন ধরনের সাজেশনের জন্য ধন্যবাদ। আচ্ছা, তুমিও তো ওনাদের মতো একটা চিঠি লিখে আনতে পারতে। কি ধরনের ম্যানেজার তুমি! আরে আমি তো সেই কথাটাই বলছি। আহা, সেই চিঠির সিস্টেম তো সেই মোগল আমলেও ছিল। আমি সরাসরি পুলকের সাথে টেলিফোনে কথা বলেছি। টেলিফোন ব্যাপারটা কত আধুনিক, কত হবে ওসব বিয়ে টিয়ে যথাসময়ে হবে। এই বাড়িটার নাম তো হচ্ছে প্রেমকুঞ্জ। কি হচ্ছে, কি বলছো? তুমি না পরের নামকে হুটহাট করে বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতে বারণ কর। ভদ্রমহিলাদের তো আপত্তি থাকতে পারে। আরে এসবের আরো পরিচয় হলো। করেছে তোমার বিয়ে, এখনই কি করে এই রাতটা কাটাবো সেই চিন্তায় মরছি। না না না, বিয়ের আগে একসাথে এসব এরকম খারাপ কথা আমি একদম ভাবি না। একটা কথা বলবো স্যার? না, তুমি কোনো কথা বলবে না। তুমি পচা পেয়েছেন অদম। ধন্যবাদ, তাহলে বলেই ফেলি। দিদিরা আপনারা একটা ঘরে থাকুন, আর স্যার আপনারা আরেকটা ঘরে থাকুন, আর আমি এই বারান্দা দিয়ে ম্যানেজ করে নেবো। তবে বলাই খাবার দাবারের ব্যবস্থা আছে তার যাদের মতো। নিশ্চয়ই ম্যানেজার বাবু। যাই, আমি আপনাদের ব্যাগগুলো ঘরে রেখে দিই। ঠিক আছে, কি দিদি আপত্তি নেই তো? ইস, আপনি বারান্দায় শুনবেন? দেখুন, তাতে আপনার বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। এর সমস্ত কারণটাই হচ্ছে ও। ভগবান করুন যেন আজই কোনো অদৃশ্য অততায়ীর সাথে এই আধারে এই বারান্দায় ওর দেখা। তাই অদৃশ্য আততায়ীর সঙ্গে দেখা হবে কি করে? সেটা আপনি বুঝবেন। গোয়েন্দা গল্প পড়াটা একটা আর্ট। কিন্তু বাথরুমের কি হবে? একটা ম্যানেজার জান। আমরা মাঠে যাও। মাঠে? বাহ, ওটাই বাকি ছিল। কি দাদা, মাঠে যাবে নাকি? মাঠে? কথা চল না, তাহলে দাঁড়া 1 মিনিট একটু বাথরুম করে। বাথরুম জায়ালকে বসে আছে কেন? কবিতার ভাব আসছে নাকি? দাঁতটা বড় ব্যথা করছে স্যার। এখন কড়মড় করে হাঁটছি বলে দাঁতের আর কি দোষ? কি করবো স্যার, বাবুর্চিটা রেডে ছিল লজ্জা হচ্ছে না কথাটা বলতে? মালিক পক্ষকে নিদারুণ অসুবিধার মধ্যে ফেলে নিশ্চিন্তে গোগ্রাসে মুরগি পালাচ্ছ।
কি করবো স্যার, শ্রমিক পক্ষ এত ভালো রান্না করলো যে সামলাতে পারলাম না। কথা বল, এখন সারাটা রাত ওই পাণ্ডুর জঙ্গলে কাটাতে হলে কি করবে? আমি তো বাথরুমে যাওয়ার ভয়ে ভালো করে খেতেই পারলাম। কেন স্যার, এত ভালো বাথরুম থাকতে মাঠে কেন যাবো? আচ্ছা, এইরকম বিরোধিতার পরেও ওই বাথরুম ব্যবহারের কথা তুমি ভাবলে কি করে? ওই ঝগড়ুটে হেডমিস্ট্রেস 5 মিনিট আগেও চিৎকার করে গেল। তাতে কি, বাড়িটা তো আর ওনার নয়। আর বড় স্যার তো বাথরুম উদ্বোধন করেই দিয়েছেন। বাথরুম দিয়ে শুরু করেছি স্যার, ধীরে ধীরে পুরো বাড়িটাই কবজা করে নেবো। হ্যাঁ, ম্যানেজার না হয়ে না তোমার প্রমোটার হওয়া উচিত। কালকে ট্রেনটা কখন? গিয়ে কি যেতেই হবে স্যার, বলাই বাবুর্চিটা রাধে বড় ভালো। হ্যাংলামি করুন। যাও, বলাইয়ের কাছ থেকে গিয়ে ট্রেনের টাইমটা জেনে এসো। একটু বড় স্যারের পারমিশনটা নিয়ে নিলে হতো না স্যার? আরে দাদার কথাই বোম বলা বোমকালা মানুষ, এত অসুবিধার মধ্যেও চতুর্দিকে প্রজাপতি দেখছি। কি করে যে এই বিয়ে পাগলাটাকে আমি সামলাই? ভরসা রাখুন স্যার, আমি তো আছি। তোমার থাকার ফল তো আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি ভাই। একটু নিশ্চিন্তে মৌতাজ করবো, তার উপায় নেই। আমি ভেতরে গেলাম। আমি আসা মাত্র আপনি উঠে যাচ্ছেন, এর কি মানে হয়? আপনাদের চিঠি আছে, আমাদের তো নেই। আমরা কোথায় শোবো, কোথায় বসবো, এসব তো এখন আপনারাই ঠিক করে দেবেন। তা আমি কি আপনাকে যেতে বলেছি? আপনি বলার আগেই উঠে যাওয়াটা সম্মানজনক নয় কি? শ্যামচাঁদ বাবু, আপনি ভীষণ রাগী, তাই না? পুলাও বাবুর ভুলে আপনাদের ভোপাল চলছে, এটা আমাদের কি দোষ? না না, মানে সেরকম কোনো। ঠিক আছে, তাহলে আমিই চলে যাচ্ছি। এই না, বসুন না, বসুন না। বসলেই তো আপনি উঠে যাবেন। কোন কে? উনিও কেন? আমি জানি আপনি আমাদের উপর রেগে আছেন, আর দিদির বা কি দোষ বলুন? আমরা দুজন আনম্যারিড মেয়ে, আর তাছাড়াও আগে থেকে কি করে বুঝবো আপনারা এত ভদ্র? এই না রে, আমি না কিচ্ছু মনে করিনি। আর তাছাড়া আমাদের না বিয়ে হয়নি। তাই বুঝি? এই অরিন্দম, তুমি 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 যে বললে খাওয়ার পরে হাঁটতে যাবে, তুমি এখন বসে আছো কেন ভাই? ডাক্তার বলে জ্বালাচ্ছে স্যার। আরে বাবা, খোলা হাওয়ায় না হাঁটলে কি দাঁতের ব্যথা সারে? যাও যাও। দেখুন দিদি, বোকা ছেলে, দাঁত খারাপ হচ্ছে কিন্তু হাঁটতে যাবে না। বেচারি। আচ্ছা আচ্ছা, বেশ খুশি। খুশি? আমার না তো খুশি নয়। কিন্তু আপনার দিদি যে বলে খুশি নয়, খুশি। বাবা কি মিষ্টি না! আমার ভালো না খুশি। পারি না। আচ্ছা আচ্ছা, মিস পুষ্পিতা, আপনারা বর্ধমানে থাকেন? আপনারা কি? আমরাও বর্ধমানে থাকি না, আমরা কলকাতায় থাকি। আপনি বিয়ে করেননি কেন? আসলে এখনো সেরকম গল্প কারোর সঙ্গে দেখা হয়নি? কোথাও হয়েছে, এখনো ঠিক বুঝতে পারছি ও কিরকম ভাষা। এই আবেগে না জিভটা স্লিপ করে গেছে। খুশি মানে মিস পুষ্পিতা আসলে পেঁয়াজের কারবার করে করে না ভাষাটা কেমন হয়ে গেছে। মা, আপনি পেঁয়াজের ব্যবসা করেন? না না, সেরকম না। আমি এক্সপোর্ট করি। নূরজাহান, আনারকলি, বেগম বাহার, কোহিনূর, এসব পেঁয়াজের নাম? আমার কাছে না সব রকমের স্যাম্পল আছে। আপনি এটা শুকে দেখবেন? মা গো, পেঁয়াজ কেউ শোকে? শুকে না। নূরজাহান, গোলাপের, আনারকলি, আনারসের, শুধু আনারকলি এক্সপোর্ট করে বছরে 3 লাখ। এত রকমের পেঁয়াজ হয় বুঝি? এই আরে কলকাতা এলে কিন্তু আমাদের বাড়িতে আসতেই হবে। আমার হাতে উন্নতি খেলে কিন্তু একবার বলতেই পারবেন না।
আসবে। একটু উঠছি, হ্যাঁ, একটু ওদিক থেকে হেঁটে আসি। কিন্তু ওদিকটা তো বেশ অন্ধকার, এই আমি সঙ্গে যাই। কিছু হবে না, আপনি শুয়ে পড়ুন। ঘুম কি আর আসবে? আপনি না ভীষণ পারি না। আমার না ভীষণ খারাপ লাগছে জানেন, আমাদের জন্য আপনাকে বাড়াতে চলে তাতে কি, বারান্দায় কেউ শুরু করে হাওয়া। ছোট স্যারের ব্যাপারটাই আলাদা। শ্যামচাঁদ বাবু কিন্তু খুব মজার লোক। আর একটু সময় যাক, ধীরে ধীরে টের পাবেন। কেন? শ্যামচাঁদ বাবু এখন আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন যে। এমা যা, মিলিয়ে নেবেন প্রজাপতি উঠলো বলে। আমার বুঝে একটা পছন্দ অপছন্দ নেই। আপনার কিরম পছন্দ বলবো আইডি? আপনি বুঝি পেঁয়াজের ব্যবসা করেন? এই না 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 না, আমরা সম্পূর্ণ নিরামিষ। বড় স্যারের বড় বাজারে বিশাল বড় মশলার আড়ত আছে, ধনে জিরে। আমি তার ম্যানেজার। কি জঘন্য কাজ। ছেড়ে দেবো, সেরকম প্রেরণা পেলেই ছেড়ে দেবো। হাতে কত চাকরির অফার। এরকম প্রেরণা চায় কেউ যদি সেভাবে বলে। না বাবা থাক, তারপর যদি চাকরি না হলে? আর যদি জোটে তাহলে রাজি তো? সে আমি জানি না, দিদির সাথে কথা বল। ওই একটা ব্যাপারই তো আর কিছু ম্যানেজ করতে পারছি না। অথচ লোক বলেছিল ওনার বাইরেটা শক্ত, ভিতরটা। মানে পুলক বাবু আপনাকে আমাদের কথা বলেছিল? মানে কি? আবার তুমি থেকে আপনি কেন হয়ে গেল? কথা ঘোরাবেন না, আমরা এখানে আসবো এ কথা আপনি আগে থেকে জানতেন? আমি ছাড়া আর কেউ জানতো না। মা কালী। जागते रहो, जागते रहो, সত্যি কথা না বললে এক্ষুনি গিয়ে শ্যামচাঁদ বাবুকে গিয়ে সব বলে দেবো। এখন উনি আপনার থেকে আমাকে বেশি বিশ্বাস করেন? হ্যাঁ, এরকম সেবনে ছাড়া কোনো মানে হয়? যা করেছি ওটা তুই ভালোর জন্যই তো করেছি। ঝেড়ে কাশো। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। পোস্টার করুন, হ্যান্ডবিল ছাপা। তুমি কি এরকম ছিলে না খুশি? ন্যাকামি ছাড়ো, স্পিকার। আহা, আমরা শোনো দাদা, বড় স্যার তো অনেকদিন ধরেই ব্যাচেলার। তো আমরা সবাই চাইছিলাম যে এবার উনি একটু সংসারী হন। তো পুলককে ফোন করলাম, জানতে পারলাম যে এই উইকেন্ডে দুজন ভদ্রমহিলা আসছেন, তারাও অবিবাহিত। তাই মানে ও, আর সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিলেন আমরা দুই বোন আপনার মশলাদার বসকে দেখে ছপাক করে ওনার প্রেমে পড়ে যাবে। তা কেন, আমার কি কিছু নেই না? নিজে মুখে দিদিকে বলতে পারো তাহলে ভেবে। একটা ব্যাপারে একটু দিদিকে একটু কনভিন্স করতে পারো না? তা কি করতে হবে? দিদিকে বলতে হবে যে তোমার জন্য আমার থেকে ভালো পাত্র আর নেই, আর বড় স্যারের প্রতি দিদিকে একটু আকৃষ্ট করতে হবে, ব্যাস। তো কানে কম শোনা ছাড়া তোমার বড় স্যারের আর কি কি আকর্ষণের বিষয় আছে? হ্যাঁ, ব্যাংকে কোটি খানেক টাকা আছে, আর কানে কম শোনে তো ঝগড়ার সময় বউয়েরা বঞ্জনা রাতে শুনতেই পাবে না। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। এটা কিছু পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। চলো সেরে যাও। কিন্তু তার আগে প্রমিস করো তুমি দিদিকে আমার হয়ে বলবে। একদিনের পরিচয় কি করে এতটা শিওর হবো যে তুই আমাকে সত্যি পছন্দ করো? বলো আমাকে কি পরীক্ষা দিতে হবে? আচ্ছা, বর্ধমান বললে তোমার কি মনে পড়ে? সীতাভোগ আর মিহিদানা আর বর্ধমানের অনবদ্য সর্ষে। তাহলে সর্ষেকে বিয়ে করো, বুঝলে? এটা তো মনে পড়েছে, বর্ধমানে আমার হবু শ্বশুর বাড়ি। খুশি যাও না, খুশি খুশি যাও না, খুশি। इन
কিছুই তো মিলছে না তোর বলাই না। বলিস কি রে? সবকিছু তো স্বপ্ন তো এগোচ্ছে। তা পেশা দিবি নাকি? মাফ করো দাদা, আজ নয়, আজ অনেক রাত করে কাজে বেরিয়েছি। এই কাজের রাতে মালটালের চরিত্র নষ্ট হয়। কাজে বেরিয়েছিস? তা ভালো। মিলছে না কোনটা? আরে তুমি বললে কোনো মেয়ে ছেলে আসছে, ওদের দুজন এসেছে বলে বাবুরা তো বিয়েছে লাই বাবার বাড়িতে মালটাল দিয়ে আসছে, অথচ দিব্যি তো কেসটা লিলে চলছে। ভালো তো তোর কি কাজে বেরিয়েছিস? কাজ কর। তাহলে আশা করি পেছনের দরজাটা খোলা রেখেছে। হ্যাঁ, ওই ঘরে দিদিরা আছে। আয় তবে দুর্গা দুর্গা। এই খেয়েছে কোন দিকে পালাই? এই দেখো, তুমি এইখানে এসে বসে আছো, আমি সব জায়গায় তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমাকে করছেন আমাকে? না, শ্যামাকে নয়, শ্যামা তো ঘরে ঘুমোচ্ছে, আমি ওই বলাইকে খুঁজছি। আর এইসব কাজ কি ছোট ভাইকে দিয়ে হয়? এই সচি, বলাইকে একটু ঢেকে দেখো। সে কি তুমি বলাই নাও? না, আমি বলাই চৌকিদার। আপনি কেয়ারটেকারকে খুঁজছেন তা? হ্যাঁ ভাই, তুমি ঠিকই ধরেছো, আমি ওই কেয়ার মেকারকেই খুঁজছি। একটা চিঠি দিতে হবে। চিঠি পাঠাবে এত রাতে? কি ভেবেছে পোস্ট অফিস কি এখনো খোলা নেই? পোস্ট অফিস খোলা? আর এসব অফিস পোস্ট অফিস দিয়ে হয়? এই চিঠিটা হাতে হাতে দিতে হাতে হাতে এত রাতে? কাকে স্যার? এই হাতে হাতেই দিতে হবে। তাহলে দেখো ভাই, তুমি এই কথাটা যেন আবার পাঁচ কান করো না। ওই ভেতরে ঘরে যে গড়তে দিয়ে এসেছে না, ওরে বাবা, ওর যে মেজাজ যেন পেয়ারা। কি বোকার মতো কথা বলছো? এত রাতে কেউ পেয়ারা খায়? তারপরে যেখানে বাথরুমের এত সমস্যা, এই চিঠিটা দিতে হবে। আর তার সাথে এই ছোট্ট একটা উপহার, এই একটা গরম মশলা পায়। ওগুলো সত্যি হাতে দিয়ে দিন, বড়দির হাতে দিয়ে আসবে। কচি গরম মশলা আবার কচি হয় নাকি? করছি না, সচিদানন্দ। ও তো বাংলা থেকেই যাচ্ছে। সচি, এই চিঠিটা আর গরম মশলা প্যাকেটটা বড়দির হাতে গিয়ে দিয়ে কিসে হাতেই দেবে তো? হ্যাঁ, রাতেই দিক। আমার আর খাওয়া সকাল অব্দি দশ হয়েছে না। মাছ ধরে কেস নেই তো দাদা? যা, চোরের আবার মারের ভাই। ভয় নয়, চরিত্রটা কত সৎ কিনা। এসব ইন্টারভিউ কাজ চাঁদের পক্ষে। ছেলেটি কে ভাই? সচিদানন্দ। আশেপাশে থাকে, বিজনেস আছে। বিজনেস? কিসের বিজনেস? সহজ কাজ, এখানকার মাল ওখানে করা, পুঁজিপাতে বিশেষ কিছু লাগে না। পূজাপতির কথা আর বলো না ভাই। সন্ধ্যেবেলা থেকে তাকে দেখার পরে পেটের ভেতরটা কিরকম গুড়গুড় করছে। না ভাই, আমি শুতে গেলাম, আমার বড্ড লজ্জা করছে।
সারা সন্ধ্যে তাদের সাথে ঝগড়া করবি। খারাপ নয়, ওই লোকটাকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। না হয় খানিক তো কম শুনে, তাহলে তো হয়তো রাগারাগি করা তার কার কথা বলছিস তুই? কালা মশলাওয়ালাটা? আমি তো ওকে হিসেবের মধ্যেই বলি। আমি ভাবছি অন্যটার কথা। দেখে তো খালি ভদ্রলোক বলেই মনে হয়, কিন্তু কিসব কথা, একসাথে রাত কাটানো, একসাথে বাথরুমে যাওয়া। বাবা না, সকাল হোক খাচ্ছি। তাহলে সারা রাত তুই শ্যামচাঁদ বাবুর কথাই ভাববি? আমি করিস না, এ ভাবা সে ভাবা নয়। আচ্ছা, গোড়াচাঁদ বাবুকে কি তোর একদমই পছন্দ না? পছন্দে কি আছে? আমরা কি এখানে সংগ্রহ করতে এসছি নাকি? না মানে তা না, ভাবছিলাম একা একা কতদিন কাটাবো। তাহলে ভালোবাসা বললে আশা শুনবে, কত শুনবে বল, ততই মুখ ফাটাস, হাসি মুখে মেনে নেবে। আর তাছাড়াও কলকাতায় নিজের বাড়ি, একবারই টাকা। তোরা তো ইন্টারেস্ট কিসে শুনি? এই মাঝরাতে আমার বিয়ে দিবি বলে মনে হচ্ছে। ওসব জানি না, বিয়ে তোকে করতেই হবে। আর তাছাড়া আমিও বা কতদিন আইগুলো থাকবো, তাই বল। সেই জন্যই এত তাড়া, আর সেই জন্যই বুঝি আজকে বাগানে আনাচি টানাচি ওই কালো জিরের ম্যানেজারটার সঙ্গে ঘুরঘুর করছি রে। মোটেও সারা জীবন কালো জিরের ম্যানেজার থাকবে না, ওর হাতে কত চাকরির অফার আছে জানিস? জানলাম, স্বয়ংবরটা তাহলে সেরেই ফেলেছ। অবশ্যই অরিন্দম ছেলে বললাম। তাহলে তুই রাজি তো? দেখি, ওর বাড়ির লোকের সাথে তো কথাবার্তা বলতে হবে। আরে সে কথা বলছি না, তুই রাজি তো? ওই গোড়া চাপটা কখনো না। এই রে বেচারি অরিন্দমের ম্যানেজারি বোধহয় বুঝলো। কেন? বসের বিয়ে দেওয়া ও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে বুঝি? তা নয়, অনেক হয়েছে, শুয়ে পড়। কাল সকালে আমার স্বামীর বাসি মানতে হবে। গুড নাইট। পয়সা করি, গয়নাগাটি কিছুই কি আনেনি। কিছু না পেলেই ইসারা গরম মশলার প্যাকেটেই গেল। আমার হাতে কিন্তু কিছু পারো তিন করে চরিত্রটা গড়ে তুললো, জিনিসের কিছু না করে। এই লিপস্টিক একদম কি হবে? কি অন্ধকার, এত অন্ধকারে চুরি করা যায়? ড্রেস লাইটটা মানে বলাইদের কাছে ফেলে এসেছে। সব সারা সময় ড্রেস লাইট দেবে না, সিট কাটতে দেবে না। আমি সারা জোনাকি জেলে চুরি করবো? আমি এদিকে অন্ধকারে হাত পেয়ে মরছি,
দিদি নামটা কি ঘুমাচ্ছে? দাঁড়াতাম ঘুমানো বার করছি। এই যে দিদিভাই, এই যে দিদিভাই, চ্যালেঞ্জে কি আছে? আমার নাম সচ্চিদানন্দ, আমি এলাকার একমাত্র চোর। দাঁড়ান দেখি বয়টার বাস করে আমি খুঁজে পাচ্ছি। এই অসময় মানুষটা ঢুঙ্গি কাটানোর কোনো মানে আছে? বললাম তো সচ্চিদানন্দ, আমি অত্যন্ত সৎ চরিত্রের একজন চোর। সৎ চরিত্রের মানে? তুমি তো ডাক্তার নাম করতে মাঝে মধ্যে মহিলাদের ঘরে ঢুকে চরিত্র কি হচ্ছে? গায়ে হাত দেবেন না, আমার এখানে বিয়ে খাবেন। চুরি করতে এসে নষ্টমী। চুরি ওরা কি করলো? এই তো একটা জামা কাপড় লিপস্টিক নিয়ে বেড়াতে এসেছেন, না পেলে পয়সা করি গানাগাটি। ছি 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 ছি, আমাদের জামায় হাত দিয়েছিস? কি হচ্ছে নাকি? এই অসভ্য কথা বলবে না বলে দিচ্ছি। এই সামান্য একটা চুরি করতে ঢুকে আমার চরিত্রে আচরণ। বলাই বলাই না তুমি আমাকে ধরবে না, তুমি মেয়ে ছুঁই, তুমি চান না করে আমাকে ধরবে। চৌকিদার তুমি না আমি? কথাবার্তা বলেছি না, এই মাল খাওয়ানোর পর আমাকে জোর করাবি না? বারে তুমি তো আমায় তাড়া করলে, আমার বিড়িকে সালা আমাকেই তাড়া, সালা তামা খারাপ। দেখেছিস দিদি, এই বলাইটাও এর মধ্যে আছে। মাইনি না, আমি তো চিৎকার শুনে এলাম। মারবো এক থাপ্পড়। এই চৌকিদার থাকতে চোর ঢুকলো কি করে? ও চোর কেন হবে? ও তো পোস্টম্যান। পোস্টম্যান? পোস্টম্যান মানে কিসের পোস্টম্যান? জ্যাঠামে কি আছে? ইন্টু মিন্টু চিঠি চালাচালি করতে গিয়ে আমার ফুলের মধ্যে চরিত্রটা ছাড়পাড় হয়ে গেল। আরে চিঠিটা দিয়ে কেটে পা। আরে চিঠি নয়, চিঠিগুলো, চিঠিগুলো। এই বাড়ির মধ্যে সেলুন ছিল, আরেকবার ধরলে যে চিঠির সঙ্গে আমার একটা পেঁয়াজও দিয়েছে, তাতে আবার ঝাড়ে গন্ধ দিয়েছে। পেঁয়াজ মানে তো শ্যামচাঁদ খবরে তো বড় সাহস, এটা চুরির হাত দিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছে। এই দিদি এগুলো নিয়ে আমার রেহাই দিন, কোনটা কাটছিনি কিন্তু বলতে পারবো না। ভাই বর্দি আমাকে বিয়ে করবে ভাই? কাল সকালে জবাবটা চাই। লেখকটা কে রে? নামটাও তুই লেখেনি? চিঠির ভাষা শুনে তো বড় কথার মনে হচ্ছে রে। তাও আমার চরিত্রটা কত সৎ দিদি, নিচে কথা বলতে পারবো না। এই বড়বাবু এই চিঠির সঙ্গে একটা ইয়ের প্যাকেটে দিয়েছে, সেটার জন্য। এত বড় সাহস, বিয়ের প্রস্তাবের সাথে ইয়ের প্যাকেট! দেখেছিস কত বড় সাহস? কি ভেবেছিস বাগান বাড়িটা কি একটা ফুর্তির জায়গা নাকি? হ্যাঁ দোহাই দিদি, আমার পুলিশে দিন, আর কিছুক্ষণ থাকলে আমার এই চরিত্রটা অবস্থা রাতের মতো কালো হয়ে যাচ্ছে। আপনি যা ভাবছেন তা নয় পার্টি, ওটা একটা গরম মশলার প্যাকেট। আর ওটুকু না জানলে এই সচিনি বা প্রেস্টিজটা থাকে কি করে? কিছু যে গোলমাল শুনে মনে হলো। ও আমি দেখছি চিঠিটা পেয়ে গেছে। হে হাই বর্দা, ধরে পুরো মাঝরাত্রে প্রেসপত্র পাঠাতে লজ্জা করে না? আর এগুলো বলে লজ্জা পাওয়ার কি আছে? স্বপ্ন কি একসাথে ফোটে? দেখুন গোরাচাঁদ বাবু, আমার আপনাকে বিয়ে করতে
বিন্দু মাত্র আগ্রহ নেই। আর ভবিষ্যতে দয়া করে এই ধরনের প্রস্তাব আর পাঠাবেন না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায় যায়। তবে কথাগুলো বাইরের লোকের সামনে অমর করে না বললেই তো পারতেন। আমি চলে যাচ্ছি। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি। আমরাও যাই। আরেকখানা চিঠিও আছে দেখছি, না বর্ধমানে শ্বশুর বাড়ি চাই, রাজি থাকলে পদ্মরাজ পেঁয়াজটা খোঁপায় গুজে ভোরবেলায় বারান্দায় এসো, তোমার কুলো। আর কোনোদিন মাল খাবো, খেলেও না অল্প খাবো, মাতাল হবো না। তুমি থামো, আমি স্পষ্ট দেখেছি তুমি পুষ্পিতা দিদিমণিকে মালের ঘরে জড়িয়ে ধরেছো। আমি আজই গোলাপের সাথে কথা বলছি, আমার হবু বউয়ের গায়ে হাত। আমি না আজই ওই রেলের সিগন্যাল বাবুর মেয়ে ফুলটুসি তার সাথে প্রেম করা শুরু করবো, যাতে পরশুদিন চলে যাওয়ার আগে আপনি ওকে একটু জড়িয়ে ধরে যেতে পারেন। পাটা ছাড়ো, একই সাত সকালবেলা বাথরুমে যাওয়ার উপায় নেই, তাও আবার টিপি করে আমার নিয়ে বাড়াচ্ছে। এখন বাথরুমের কি অসুবিধা ম্যানেজার বাবু? এখন তো দিনকাল পাল্টে গেছে, বলছো? চোখের সামনে কত কি পাল্টাতে দেখলাম। এই দেখুন না, আগে কত মাল খেতাম। চুপচাপ থামো, ট্রেনের টাইমটা বলো, স্যারেরা এক্ষুনি জিজ্ঞেস করবেন। আপনাদের দিনের ছেড়ে চলে যাওয়াটা কি ঠিক দেখা গেল? থামো, এখন তো বেশ মিলিজুলি হয়ে গেছে। স্যারেরা জিজ্ঞেস করবেন, ট্রেনের টাইমটা বলো। পরে ভেঙেছে বলাই, এক কাপ চা লাগলে কি বাবুইকে বলতে হবে? দিই দিদি। আমাকে তো আর রাত্রিরে কেউ চিঠিও পাঠায় না, আর উপায় বোঝার পেঁয়াজও দেয় না। তোমার ছোট স্যার আমাকে পাঠিয়েছিল, তাই না? আমি আমার বসেদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নিয়ে করি না। তাহলে আমাকে দিয়ে তোমার বড় স্যারের ওকালতি করালে কেন? করেছ? বিদে স্যার তোমার ব্যাপারটা ইয়েস। অবশ্য তোমার বড় স্যার এখন তুমি ব্যাপারটা জেনে
তাই তাই জন্যই দেখছিলাম উনি সকালবেলা অতক্ষণ ধরে বাথরুমে ছিলেন। তা কেন হয়ে গেল? বড়দিন এখনো আইবুড়ো থাকতে তোমার বিয়ে হবে। অত ভাবছো কেন? পেঁয়াজের কি রং নাম্বার হতে পারে না? অরিন্দম, অরিন্দম, তোমাকে কে যেন কোথায় যেন ডাকছে। গুড মর্নিং। ফুসকে বেরিয়ে গেল। চুলটা খোলা কেন? ইয়ে মানে খোপা করোনি? আমার সকাল সকাল খোপা বাঁধা ভালো। ইয়ে মানে তুমি চিঠিটা পাওনি? চিঠি? ওই আমি না তো। তবে দিদি কাল রাতে পেঁয়াজ হাতে একটা চিঠি পড়ছিল। দিদি আমার না ভীষণ পায়চারি পেয়েছে, একটু গেলাম। হ্যাঁ, চলে গেল পুষি। এখন আমি কাকে পুষি? না মানে দেখুন, ওটা না মানে আমি আসলে ইয়ে হলো খোপায় পেঁয়াজ কুচি সকালবেলায় বারান্দা এসো, এই আইডিয়াটা বুঝি গোয়েন্দা গল্প থেকে পাওয়া? আবার আমার ডাক নাম নিয়েও রসিকতা করা হচ্ছে। দেখুন দিদি, একটু ঝগড়া করেছি বলে বুঝি দিদি বলে বলতে হবে? আমি কি করে জানবো যে বর্ধমানে শ্বশুর বাড়ি পাওয়ার এত ইচ্ছে? হলো কোথায়? বলাই বলাই পুষি, জল স্নানিং জল, বলাই পুষি, তাড়াতাড়ি দিকে এসো। পুষি দেখ দেখ দেখ, কি করেছিস? আমি তো কিছু করিনি, আমি তো পরে কথা ওই দেখি, সেরকম তো কিছু দেখছি না। ও শ্যামা, পেপার ভাই বৌদি পাসনি বলে মন খারাপ করে না। এই সময়টা তোমার গালাগালি দেওয়ার সময়? দাঁড়াও, জ্ঞান আমি ফেরাচ্ছি। দিদি, আপনার খোপাটা ইয়েটা একটু দিন তো। গন্ধ পাচ্ছি যেন মনে হচ্ছে। কি ভয়ঙ্কর রং নাম্বার! কোথায় কোথায় হচ্ছড়া সচ্চিদানন্দ? আছি। এই হচ্ছে এই ব্যাটারি ষড়যন্ত্র। এসব কি হচ্ছে খুশি? খুশি নয়, মেনি। স্বীকার করো হলো। থাক থাক। হ্যাঁ হ্যাঁ, উলু তো দেবই। আমার সারা জীবনটা তো পরের বিয়েতেই উলু দিয়ে এবার একটা ছবি তোলো। এক মিনিট স্যার, একটু পেছন ফিরি। এই ছবিতে মুখ দেখালে আমার চরিত্র থাকবে।
ডাকুন চলে আসে চলে আসে ওই অরিন্দম তোমার আশা হলো? Okay, how did you enjoy the drama? Let's see what happens to the drama team. Lights please on stage. We need to take some photographs. I want to introduce our Rupkatha drama team. The actors today, let's all come on stage. Mohua, Savi. তারপরে আমরা আমাদের ক্রুদেরকেও ডাকবো। আচ্ছা, photographers, take some pictures. সবার এখন গোল চেঞ্জ হয়ে গেছে। যাই হোক, আমাদের এখানে অ্যাক্টিং যারা করলেন আজকে, গোরাচাঁদের ভূমিকা ছিল শ্যামল রয়, শ্যামচাঁদ ছিল অলোক ধর, অরিন্দম করল রশ্মি গোহামেদ, আমাদের বলাই ছিল কিশোর ভাকা, আর সচ্চিদানন্দ ছিল আমাদের সব্যসাচী পান্ডা, and Mohua Arhulo was Mohua Shaha Shefali, I guess. Shefali was Mohua Shaha, and Pushpita was Paushali Sarkar Mukherjee. Our backstage chilo amader sound e chilo Probir Rapoor, ami chilam oke help korchilam, Kadri Bhar prompter, Shobhik Mukherjee stage manager, Kaustav Datta lights and sound, lights and stage, and Vishwajit Das stage. Again, big round of applause, many lights, and our MC, our pretty MC for tonight. Let's give her a big round of applause. এই নাটকটার একটা খুব সুন্দর ডিজাইন করেছে অনির্বাণ পাল, তাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। ওকে, সবাইকে ধন্যবাদ। এবার খাওয়া